கவனகரையாவின் அடுத்த 3 நாள் பயிற்சி வகுப்பு செப்டம்பர் 12, 13, 14. ஏற்காட்டில் கூடுவோம், எண்ணியதை அடைவோம், ஏக இறைவனுடன் இணைவோம். முன்பதிவு முக்கியம். 9486519591. வணக்கம். விழிப்பாய் தமிழா வெற்றி நிச்சயம் என்ற விண்ணார்ந்த முழக்கத்துடன் மீண்டும் வருகிறது கவனகர் கர்ஜனை. நம்முடைய தேகத்தை பொறுத்தவரை சில உறுப்புகள் ராஜ உறுப்புகள் என்று பேர். அது நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும், முழுமையான ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க முடியும். அது வீக்கானவுடனே உயிர் ஆற்றல் குறைஞ்சிரும், இறப்பை நோக்கிய பயணம் தொடங்கிடும். அந்த ராஜ உறுப்புகள் என்பது முதல்ல இதயம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அவருக்கு தான். ஏன்னா அவர் 2வது தவணையெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். பொட்டுன்னு ஆஃப் ஆனார்னா முடிஞ்சது தான். மற்ற உறுப்புகளெல்லாம் அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம், இதை பண்ணலாம்னு டைம் கொடுக்கும். இது ஹார்ட் மட்டும் டைம்லாம் கொடுக்காது. அதனால் ராஜ உறுப்பில் முதல் உறுப்பு இதயம், 2வது நுரையீரல், 3வது கிட்னி. இது ரொம்ப முக்கியமான உறுப்புகள் இந்த 3. இது பிறகு அந்த லிவர்னு சொல்லக்கூடிய கல்லீரல், அப்புறம் அந்த இரைப்பை, அப்புறம் அது கீழே மண்ணீரல்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ப்ளீன், இந்த பக்கம் கால் பிளாடர்னு பித்தப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ரைட் சைடில் இருக்குது. இதெல்லாம் மிக முக்கியமான உறுப்புகள். ஒரு தட்டு வருமத்தின் மூலம் இதை மிக எளிமையாக இவற்றை எப்போதும் ஆக்டிவாக வச்சுருக்கலான்றத ஒரு கொரிய தெரப்பிஸ்ட்டு மிக அற்புதமாக அதை செஞ்சு பல பேருடைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம், லங்ஸ் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம்லாம் சரி பண்ணியிருக்கார். அந்த வீடியோவை ஐயா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். It's just every day for each moment, 1 minute. You have really result help you for your organ. Okay? 6 things: kidney, heart, lung, stomach, gallbladder, and spleen. It's very simple. This is the Dawes Meridian line. Okay, you do this everything every day, each organ. Spend 1 minute. That's it. Then you see the result. Keep going. Couple of months, you nothing lose, and you will see the result. Okay. First one, kidney. Like you heel lift up. That's it. You just go like that. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. This movement is support you can make your kidney function better. Number 2, for the heart. For the heart. Heart here. You see this line here? Touch it here. 30 seconds. 30 seconds. This meridian line linked to the heart. Is making your heart function working more regularly, more better. You see, it's just like that. You see, just like that. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 30 seconds. Okay. Then maybe do this one after have the black dots here. It's fine. Okay. You don't too much worry. Then here, this one. 3 minutes. 30 seconds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You can dance it like that. Okay? 30 seconds. This for heart. Then for lung. Lung is this area. When you put it here, you see the joint point here? Okay? You just put a hand, touch this area. Okay? 30 seconds. This for lung function. Like that. 3, 4. 30 seconds. Then this one, 30 seconds. Okay, 30 seconds. Stomach. Stomach need a navel area. Put a hand here, rubber. 1 minute. Good for stomach. Make an instant, just like this move. You don't have the organ move, and you will help your intestine move automatically. Okay? Intestine very sensitive, and very smart. You just do that 1 minute. That's it.
gallbladder. This one gallbladder link and the Meridian line. It's just here like that. 1 minute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1 minute. For spring. Spring Meridian line is very good for people if sit office too much, and any people. This program for any woman, man, all good. For the people, prostate, woman uterus, this area, put this one in the God side. That's it. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 minute. If you keep every day, just each area 1 minute. If you keep that word, you really see how your health change. Especially for people, physic not very well. You know, only can sit the chair a lot. However, this type of condition, people is will be very happy. Okay, thank you. அதை பார்த்துக்கிட்டு அதன்படி நீங்கள் நாள்தோறும் செஞ்சுக்குங்க. அது ஒரு 6 பயிற்சி கொண்டது. அப்புறம் மணவளக்கலையிலேருந்து கை வர்மம்னு சொல்லி கையில் என்னென்னலாம் செஞ்சோம்னா என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வீடியோ இருக்குது. அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும். அது ஒரு 7 வகையானது. இந்த 7 வகையான அந்த பயிற்சிகளை நாம் வர்மத்தை செஞ்சோம்னா பல பிரச்சனைகள் காணாமல் போயிடும், எளிமையாக காணாமல் போயிடும். அவரே அது நல்ல அழகாக மனவளக்கலை பேராசிரியர் விளக்கித்தான் அதை சொல்லியிருப்பார். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு வெரைட்டி தான். ஒரு வெரைட்டி. இதுல ஒரு 40 குத்து, இதுல ஒரு 40 குத்து. ஓகே. ரெண்டாவது வலது கையை இப்படி மேல வச்சுக்கிட்டு. ஓகே. இது ஒரு 40 பாட். ஆமா, 40 வெரைட்டி 2. 2. மூணாவது, அதாவது இது முதல்ல பண்ண வெரைட்டி எதுக்குன்னா காற்று வந்து நல்லா பம்பிங் ஆகும், நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து முதுகு வலி இருக்கவே இருக்காது. நிஜம். ஏற்கனவே வலி இருந்தாலும் போயிடும், இனிமேல வர வேண்டிய வலியும் வராம போயிடும். சரி. 2. ஓகே. மூணாவது பாருங்க, விரலுக்குள்ள விரலை நுழைச்சிக்கிட்டு இப்படி தேய்க்கிறது. எண்டு மட்டும் தான் கை இதாகணும். ஆமா, டச் ஆகணும். ஆமா, இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே சூடு ஏத்துறோம். சரி சரி சரி. சூடு ஏறிடும். ஒரு நிமிஷம் விடாம இப்படி நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா 120 தடவை இப்படி ஆகும். சரி. 120 தடவை பண்ணி இப்பவே கை சூடு ஏறிடுச்சு பாருங்க. ஓகே ஓகே. இந்த சூடு எதுக்குன்னா இடுப்புல இருந்து கீழே பாதம் வரைக்கும், பாதம் எரிச்சலா இருந்தா கூட சரியா போயிடும். பம்பிங் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து பிரமாதமா இருக்கும். ஓகே. 3, 4. ஒரு நிமிஷம். அது 50 தட்டோ 60 தட்டோ இல்ல 100 தட்டா கூட இருக்கலாம். ஓகே. பண்ணீங்கன்னா இது வந்து மொத்த நம்ம பாடியில 7 சக்கராஸ் இருக்கு. சுவாதிஷ்டானம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞா சக்கரம், துரிய சக்கரம்னு 7 சக்கராஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்படி தட்டும் போது அந்த 7 சக்கராஸுமே ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகே. உங்களுக்கு நல்ல மெமரி பவர், நல்ல பாசிட்டிவ் தாட், அப்படியே எனர்ஜி ஏறும். சரி. இது எப்போ உணர்வீங்கன்னா 4 டேஸ்லேயே உணர்ந்துருவீங்க. ஆகா, ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கேன்னு 4 டேஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும். 4. இப்போ 5வது, இந்த கையில மேட்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா? இப்படி இது கூட வலிக்குமே. இதுவும் வலிக்கும். இது அற்புதமான பயிற்சி. இது வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு 50-60 தட்டு தட்டுங்க. தட்டுனா ஜீரண உறுப்பு அட்டகாசமா ஜீரணமாகும். ஜீரணம் ரொம்ப நல்லா ஆகும். எல்லாருக்குமே வியாதி வர்றதுக்கு காரணம் ஜீரண கோளாறு தான். நிஜம். அந்த ஒரு கோளாறுனாலதான் எல்லா எஃபெக்ட்டுமே வருது. ஆனா இப்படி நீங்க இது வந்து ஒரு 2-3 தடவை நாளைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜீரண உறுப்பு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடும். சாப்பிட பண்ணக்கூடாது. காலையில பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து எம்டி ஸ்டமக்ல தாங்க பயிற்சியே பண்ணணும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரி 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 சரி. இப்ப 6வது பாருங்க, எப்படி வைக்கிறேன். கையை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி தேய்க்கிறீங்க சைட்ல. சரி 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 சரி. இப்படி தேய்க்கிறீங்க இல்லையா? சரி. இப்படி தேய்க்கும் போது இந்த தோள்பட்டை வலிக்கவே வலிக்காது வாழ்நாள் முழுக்க. அதுல இருந்து இந்த கழுத்து வரைக்கும் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடும். எல்லாம் கியூர் ஆயிடும்.
இந்த வயசு அவர் இருந்தால் கூட முடியும். இது எப்போ வேணாலும் முடியும். 90 வயசு வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் 7வது லாஸ்ட் பயிற்சி, கையை இப்படி நம்ம வச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம கோவிலில் மணி ஆட்டுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த மணிக்கட்டை இப்படி சுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இதுல வந்து ஒரு அரை நிமிஷம், இதுல ஒரு அரை நிமிஷம் தேய்ச்சி பிடிக்கணுமா கொஞ்சம் அப்படியே மெலிசா? இல்ல, இது வந்து நல்லா கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு திருப்புறது. சரி, மொத்தம் கையை பிடிச்சிக்கணும். சரிங்க, சரி, இப்படி பிடிச்சிட்டு திருப்புறது. சரி. இதுல என்ன எஃபெக்ட் கிடைக்குதுன்னா, குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம இருந்தா கூட குழந்தை உற்பத்தி ஆகும். இதுல என்ன அப்படி எஃபெக்ட்னா, என்ன இது பிளட் கவுண்டிங் வந்து ஹெவியா கூடும். பிளட் கவுண்டிங் அட்டகாசமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்காக ரைட், இதை தொடர்ந்து தினம் காலையில பண்ணுங்க. ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு நமக்கு வரும். கண்டிப்பா. வாழ்க வளமுடன். இது போக ஐயா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவ முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த தட்டு வர்மம் ஒரு 6 வகை. இந்த வர்மம் 7 கொண்டது ஒரு பேக், 7ஆச்சா? அப்புறம் தோப்பு கர்ணம் போடுறது. தோப்பு கர்ணம் என்பதை மினிமம் 14 தடவை போடணும். அதை போட்டிங்கன்னா முட்டு வலி, முதுகு வலி எல்லாமே காணாமல் போயிடும். அதனால் தோப்பு கரணம் ஒரு முக்கியமான பயிற்சி. அப்புறம் நம்ம தட்டாமாலை சுற்றுறதுன்னு சுற்றுவோம். அது ஒரு 30 முறை ஒன் வேயாக சுற்றினோம்னா இந்த கிருகிருப்பு அதெல்லாம் காணாமல் போயிடும். அப்புறம் நொண்டி அடிக்கிறதுன்ற சின்ன பிள்ளையில் விளையாண்டுருப்போம். ரொம்பலாம் அடிக்க வேண்டியில்லை. சும்மா முதல்ல அதிகபட்சம் ஒரு 5 இடது காலில் ஒரு 5 நொண்டி அடிச்சுட்டு போங்க, வலது காலில் 5 நொண்டி அடிச்சுட்டு திரும்பி வாங்க. அவ்வளோதான் நொண்டி அடிக்கிறது. அதே மாதிரி சூரிய யோகம், காலையில் கிழக்கு பார்த்து மாலையில் மேற்கை பார்த்து சூரிய காயத்ரி சொன்னபடி மூச்சை இழுத்து ஓம் பூர்புவஸ்வக தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோயோன பிரச்சோத்தியான்னு அந்த மூச்சோடு சேர்த்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே நம் தேவைகள் என்னான்றதை சொல்லலாம். சூரிய பகவான்கிட்ட ஒரு 7 ரவுண்டு, ஏன்னா அவர் 7 குதிரை பூட்டி வரவர். அதனால் 7 ரவுண்டு சொல்லி நம்முடைய 7 கோரிக்கைகளை சூரிய பகவான்கிட்ட நம்ம ஒப்படைக்கலாம். இது ஒரு பயிற்சி. ஆகமொத்தம் ஒரு 10-11 சிறிய பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொண்டால் இந்த ராஜ உறுப்புகள் எப்போதும் கம்பீரமாக இருக்கும். ஒரு நாள் ஹார்ட் பிளாக் வராது, கிட்னி பிரச்சனை வராது, இருந்தாலும் சரியாயிரும். அதே மாதிரி லங்ஸில் எந்த கோளாறும் வராது. அது மாதிரி மண்ணீரல் நல்லா வேலை செய்யும், ரத்த விருத்தி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும், கால் பிளாடர் நல்லா வேலை செய்யும். அதனால் அந்த ராஜ உறுப்புகளை பேணும் அந்த தட்டு வர்மங்களை ஒரு 11 வகையான வர்ம பயிற்சிகளை சும்மா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு காலையோ மாலையோ செஞ்சு உங்கள் உடல்நலத்தை பேணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஐயாவுடைய அன்பான வேண்டுகோள். வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.